Hello, this is John here. Today we study about what is that is here exercise 2.1. Exercise 2.1, the first sum. Fill in the blanks. The ratio, first subdivision is the ratio between the distance and the diameter of any circle is dash. So we have to find out what is the ratio. So we have to do with what is that is ratio means we will write this one as 3 is to 2, 2 is to 3, 1 is to 2 like that. So we see what is the circumference now. So what is the circumference of a circle? Circumference of a circle is what is that is it is 2 pi r, correct? So we have to find out what is the ratio between the circumference and the diameter. So what is the diameter of a circle? So diameter is 2 times of radius, correct? So we go with what is the ratio now. So it is circumference is to diameter, correct? So circumference is to diameter. So usually we write what is that is circumference. Writing means we can write in a fraction. Okay, so simply we can go and write this one as what is it is circumference by diameter. Okay, so usually we write this one as a ratio in the 3 is to 2 இருந்தாலும் we can write this one as 3 by 2, 2 is to 3 னா 2 by 3 எழுதிக்கலாம். So it is the ratio is changed into circumference by diameter. So what is circumference formula? It is 2 pi r. So what is the diameter formula? So for this we take a circle now. So circle எடுத்துக்கிட்டேன். சர்க்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயமீட்டர் நம்ம வரைஞ்சிப்போம். ஸோ டயமீட்டர் நம்ம வரைஞ்சோம்னா ஒரு லாங் லென்த் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின் பண்ணுறது தான் டயமீட்டராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டயமீட்டரில் ஒரு வி கேன் கோ அண்ட் டேக் திஸ் ஒன் அஸ் correct. So what do we find out what is the formula for diameter now? This is one of basics here now. So we go with some basics. Okay, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா சென்டர் பாயிண்ட் மார்க் இட் வித் வாட் இஸ் இட் இஸ் ஸோ வித் ப்ளூ கலர், கரெக்ட். ஸோ இதை சென்டர் பாயிண்ட் வச்சுக்குவோம். ஸோ இதான் நெட் லைன் ஃபுல்லாகவே டயமீட்டர். அப்போ இங்கே பக்கம் இருக்கிறதும் இந்த பக்கம் இருக்கிறதும் ரேடியஸ், கரெக்டாக. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டயமீட்டர் ஃபுல்லாகவே தான் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு ரேடியஸு, இது ஒரு ரேடியஸ். ஸோ ரேடியஸ் எப்போதும் ஆறுன்னு தான் போடுவோம் நம்ம. ஸோ இட் வில் பி சேஞ்ச் இன்டு வாட் இஸ் தட் இஸ். So what is that we got that is diameter is equal to 2 times of radius, correct. So we got what is that is. So we write this one as it is diameter is equal to 2r. So now we can cancel the numerator and denominator now. 2 cancelled, r cancelled. Okay, so what we got the answer here is only the remaining answer is it is pi. Okay, so ratio between the circumference and the diameter of any circle is pi. So this is a very, very important question here. Okay. So next we go for the next question. A line segment which joins any 2 points on a circle is a dash. Okay. So what is a line segment which joins 2 points on a circle is a dash. So we take a circle now. So we draw a circle like this, correct. So we are going to draw a line segment, correct, inside the circle now. So we draw a line segment like this, correct. ஸோ வாட் இந்த இந்த லைன் வந்துமே ரெண்டு சர்க்கிளில் ரெண்டு எஜஸ்லையும் கண்டிப்பாக அது வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கும். அப்போ இதோட பேர் வந்து கால்ட் அஸ் கார்ட், CHORD. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் த லாங்கஸ்ட் கார்ட் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ். ஓகே, ஸோ த லாங்கஸ்ட் கார்ட் ஆஃப் அ சர்க்கிள், கார்டு மீன்ஸ் ரெண்டு பக்கமே டச் ஆகிருக்கும் அந்த சர்க்கிளில் இன்சைடில். ஸோ அப்போ லாங்கஸ்ட் கார்டுன்னு எடுக்கும்போது என்ன வரும்னா அது என்ன பார்ப்போம். ஸோ வாட் இஸ் தட் இஸ் one line I have drawn here, longest chord. Point center point here. Center point la the line varum. So அந்த center point la வர line na எப்படி இருக்கும்? Center point la வர line na என்ன line அது? Again நான் பார்த்திருக்கோம். So it is longest than this one, right? So அப்ப இந்த line என்ன line? இந்த line is called as the diameter, right? So the diameter தான் வந்து longest chord இருக்கும். This is also a very, very important question in measurements. Okay. So next we go for the next question. The radius of a circle of diameter 24 centimeter is. So we take a circle. So a diameter is what?
24 centimeter. Okay, diameter. So diameter is 24 centimeter. So we write this one as what is it is diameter is 24 centimeter. Right. So diameter na radius. So diameter you can write this. அப்ப இதோட yes. Given here 24 centimeter. So it is 24 by 2. So 24 by 2 means the answer will be which is equal to it is 12 centimeter. Right. So 1. So it is 12 centimeter. So we go and write this answer for this one. The fourth subdivision is radius of a circle of a diameter for 24 centimeter is 12 centimeter. Okay. Now we go for the last one. A part of a semicircle, circumference of a circle is called as dash. A part of a circumference. What is meant by circumference, sir? So outer part of a circle is called as circumference. In the area எடுத்துக்கணும். So நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். So கட் பண்ணோம்னா what is it is இது தனியா போகும். So pi r square. Right? So we can go and write this one as here I so see here, correct? So area of a circle is pi r square. So we finish this one. What is the circumference of a circle? The circumference of a circle is what? So it is 2 pi r. Correct? So here I got the answer as D option. So circumference of a circle is okay. So next we go with what is that is area of a sector of a circle. What is the area of a sector of a circle? Here it is. So what is the area of a sector? So we will be writing what is that is sector na அப்போ அங்க படிச்சுக்கலாம் theta by 360 degree into pi r square. So area வந்தாலே pi r square தான். So next we are going to see about the important thing what is that is circumference of a semicircle. So here it is a circle here. So the முழு circle நம்ம வந்து எப்போ semicircle ஆயிடுச்சு. Okay. So semicircle ஓட circumference கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான். So what is circumference of a semicircle? Okay. ஒரு முழு சர்க்கிளோட circumference என்னது? ஒரு முழு சர்க்கிளோட circumference என்னதுன்னா இது வந்து what is it is முழு சர்க்கிளோட circumference வந்து it is 2 pi r. சரிங்களா? இப்போ இதுல பாதி சர்க்கிள் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம். இதுல பாதி சர்க்கிள் எடுக்கணும்னா அப்ப இதை வந்து பாதி சர்க்கிள் பை 2 பண்ணா போதும். ஓகேவா?
ஸோ பை 2 பண்ணிடலாமா? ஸோ பை 2 பண்ணோம்னா என்ன வரும்? ஸோ அப்போ இது 2 2 கேன்சல் ஆயிரும். கேன்சல் ஆகி வெறும் வந்து நம்ம கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சர் வந்து பையார். ஸோ அந்த பையார்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? இருக்காது. ஏன்னா இன்னும் நமக்கு சம்ம முடிக்கல. அப்போ என்னன்னா இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட ஏரியா மட்டும் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதாவது எப்படின்னா இந்த அவுட்டர் பார்ட் மட்டும், அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா ஐ கோ வித் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஹியர். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்கேருந்து ஸோ இந்த பாட்டு மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். இந்த பாட்டு மட்டும் தான் நமக்கு வந்து பை ஆறுன்னு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பை ஏ ஆர். இன்னும் இந்த ரெண்டு நம்ம சேர்க்கவே இல்லை. இந்த தான் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்னா இந்த அவுட்டர் லேயர் ஃபுல்லாக சேர்க்கறது தான் வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். கரெக்டா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன இந்த அவுட்டர் லேயர் சேர்க்கல. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வந்துருக்கும். அப்போ இது என்னது? இது ஒரு ரேடியஸ், இது ஒரு ரேடியஸ். சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். அப்போ அதை ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? வாட் இஸ் தட் இஸ்? இட் இஸ் பை ஏ ஆறு பிளஸ் வாட் இஸ் தட் இஸ்? இங்கே ஒரு ஆறு பிளஸ் ஆறு. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அது 2r ஆயிரும். கரெக்டா? இப்போ அதில் ரெண்டு ஆறு காமனாக இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன செய்யலாம்னா இது வந்து பை பிளஸ் 2ன்னு போட்டுக்கலாம். பை பிளஸ் 2 த ஹோல் இன்டூ ஆர். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் செமி சர்க்கிளாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ அந்த ஆப்ஷன் இங்கே இருக்கு. ஸோ இது இந்த இருக்கு. ஸோ ஹியர் ஐ கோ அண்ட் ரைட் திஸ் ஒன் as what is that is circumference of a semicircle is what is that is we can go and write this one as pi plus 2 the whole into r. So the option is here, it is B. So B தான் உங்களோட ஆப்ஷன் இந்த fourth solution. So next நம்ம பார்க்க வேண்டியதுன்னா area of a quadrant of a circle. So what is meant by quadrant? So நமக்கு இப்போ செமி சர்க்கிள் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம குவாட்ரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா what is meant by quadrant? ஸோ ஃபுல் சர்க்கிள் நம்ம எடுத்துக்குவோம். இப்போ ஃபுல் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஃபுல் சர்க்கிளில் குவாட்ரண்ட்னா இதில் ஆஃப் சர்க்கிள்னா இந்த பாதியாக பிரிக்கிறது. குவாட்ரண்ட்னா என்ன அர்த்தம்? குவாட்ரண்ட் அப்படின்னா வாட் இஸ் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட், தேர்ட் குவாட்ரண்ட், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்னு கிராஃபில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த குவாட்ரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவாட்ரண்ட்னா 4 பார்ட்ஸை முதல்ல பிரிச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ இதை ஒரு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ இதை ஒரு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ அப்போ அந்த குவாட்ரண்ட்ன்றது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பகுதி தான். ஸோ அப்போ இந்த ஒரு பகுதியை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட குவாட்ரண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ ஒரு முழு சர்க்கிள் இருந்துச்சு, அதில் 4ல் ஒரு பங்கு. அப்போ 4ல் ஒரு பங்குனா 1/4. ஸோ இட் இஸ் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் குவாட்ரண்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஏரியா ஃபார்முலா என்ன தெரியும்? பை ஆர் ஸ்கொயர். அப்போ 4ல் ஒரு பங்கு. அப்போ தெர் இஸ் 1/4 into பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ வாட் வி காட் தி ஆன்சர் ஹியர் இஸ் 1/4 பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே. ஸோ இதுதான் டயக்ராம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருக்குன்னா செக்டார்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ எத்தனை செக்டார்ஸ்ன்னு நம்ம பிரிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா இது செக்டார்ஸ் தான் முக்கியம். செக்டார்ஸாக பிரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை நம்ம என் வேலையை சர்ச் பண்ணிடுவோம். பார்த்தோம்னா தீட்டா பண்ணுறேன். ஓகே, 360 டிகிரி பை இதில் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு? ஸோ டிவைடட் பை எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கு சார்? 1 2 பார்ட்ஸ். தட் இஸ் 2 செக்டார்ஸ் ஹியர். ஸோ இதை வந்து டிவைடட் பை 2 பண்ணுவோம். ஸோ 2 டேபிள் அடிச்சோம்னா இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம், இதையும் கேன்சல் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் இஸ் தட் இஸ் 2 ரிமைண்டர் இஸ் 1.
So 2 8s are 16. So our 0 will be coming as it is. So here is the answer is 180 degrees. So 180 degree is your answer. So இது கண்டுபிடிக்கிறது வந்து சென்ட்ரல் ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து நம்ம வந்து இதை 180 டிகிரின்னு எழுதுவோம். கண்டிப்பாக டிகிரி சைன் போடணும். 180 degree. Okay. Next we go for the next subdivision here. What is the next subdivision here is we have another one diagram here. So diagram they have given what is that is one circular diagram. So we count and find out what is that is. Okay. Let's see. So this is a sector they are given, correct? So how many sectors we see here? 3, 4, 5 sectors. So 5 sector இருக்கு. So எல்லாமே ஈக்குவலா தான் இருக்கு. ஈக்குவலா புரிஞ்சனால தான் ஒரே மாதிரியே இருக்கு தெரியும். எல்லா ஆங்கிளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சாலும் எல்லா கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் அர்த்தம். சரிங்களா? அடுத்து இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம், மொத்தம் 5 what is it is, we can go under this one as 8 4s are 4 8s are 32. So it is 4 here. So it is 32 here. So what is the remainder? So 6 minus 2 is, sorry, here it is 8. So here it is 6 minus 2 is, here it is 4. What is that is 40. We came here. So 8 5s are 40.
So what we got the answer is, there it is 45. Okay. So you can go and write this one as what is that is, it is equal to 45 is your answer. 45 degree. So also so 45 degree is your answer. Okay, so remainder is 0. So can we go for the next one? So the next one is, here also there is a given diagram here. So we have to go with the how many, check whether how many sectors are there, correct? And I put this one as, this ஒவ்வொரு தீட்டாவோட ஆங்கிளும் Next we go for your exercise 2.1, your fourth sum. For the sectors with the given measures, find the length of the arc, area and perimeter. So நம்ம மூணுமே கண்டுபிடிக்கணும். length of the arc கண்டுபிடிக்கணும், ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்கணும், அதே மாதிரி பெரிமீட்டரும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க்னா என்ன ஃபார்முலா நம்ம எழுதி வச்சுக்கோம். ஸோ எல் தான் நம்ம லென்த் ஆஃப் தி லாக் எடுப்போம். ஸோ இதில் லென்த் ஆஃப் தி ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா, இது வந்து வாட் இஸ் இட் இஸ் தீட்டா by 360 degree into what is that is, it is 2 pi r தான் உங்களோட எப்போதுமே வந்து லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க்கோட ஃபார்முலா. ஓகே, இதை நம்ம சைடு பை அப்படி இருக்கட்டும், அப்படியே சால்வ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்த ஏரியா நம்ம போடும்போது அதை நம்ம ஏன்னு தான் போடுவோம். ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் that is equal to, so A is equal to what is that is again theta by 360 degree. Okay, 360 degree into என்ன வரும், என்ன ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து என்ன இருக்கோ அதான் அது. இங்கே சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் தான் லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் வரும். ஸோ அப்போ இது பை ஆர் ஸ்கொயர் தான். ஸோ இட் இஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ இட்ஸ் a very very important question, correct? ஸோ அடுத்து வந்து பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் த பெரிமீட்டர்? ஸோ வாட் இஸ் த பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா ஹியர்? ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் செக்டார்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து வெறும் பெரிமீட்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஆன் ரைட் திஸ் 2 pi r. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாதி செக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். செக்டார்ஸ் தான் நம்ம பெரிமீட்டர் வரணும். அது ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் தட் இஸ், ஸோ பெரிமீட்டர் நான் வந்து பின்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்னன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ் எல் பிளஸ் 2r. இது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபார்முலா நம்ம எழுதிக்கோம், பிபிடியில் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் எல் பிளஸ் 2r. ஸோ இந்த எல்ன்றது என்னன்னா இதுதான் வந்து இந்த எல் லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க், ஆர்ன்றது ரேடியஸ். சரி, ஓகே. ஸோ இதை நம்ம பேசிக்காக வச்சுக்கிட்டு வி ஸ்டார்ட் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷன்? அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பை இஸ் ஈக்குவல் டு 3.14 கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில். ஸோ அந்த பை இஸ் ஈக்குவல் டு 3.14 கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த என்ன வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்களோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சில நேரங்களில் கொஸ்டின் வந்து பை இஸ் ஈக்குவல் 22/7 கொடுத்துருப்பான். ஏன்னா பை வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, அது 3.14 நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை 22/7 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கொஸ்டினில் வந்து பை இஸ் ஈக்குவல் டு 3.14 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த வேலையை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதில் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷனில் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் 45 டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 16 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷன் சால்வ் பண்ணிட்டு அப்புறமா செகண்ட் சப்டிஷன் பார்ப்போம். இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் தட் இஸ் லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க், ஏரியா, பெரிமீட்டர் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம அப்ரிவேஷன் எழுதிடுவோம். ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டீட்டா தான் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் தான் டீட்டா.
சென்டர் ஆங்கிள் டீட்டாவை நான் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ் 45 டிகிரி. மோஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பார்த்த உடனே வந்து டக்கு சால்வ் பண்ணாமல் என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு முதல்ல நம்ம ஒரு அப்ரிவேஷன் எழுதிட்டோம்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்போ ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அது 16 சென்டிமீட்டர். எடுத்த உடனே டக்கு நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் சொல்லி வேகமாக செய்யக்கூடாது, சரிங்களா? ஸோ டீட்டா வந்து 45 டிகிரி கொடுத்துருக்கான், ஆர் வந்து ரேடியஸ் வந்து 16 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எல் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ எல்ன்றது ஆப்ஷன் என்ன, ஸோ எல் தட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க். ஸோ எல்லோட ஃபார்முலா என்னது, இது வந்து டீட்டா பை 360 டிகிரி, ஓகே 360 டிகிரி இன்டூ வாட் இஸ் தட் இஸ் 2 பை ஆர். ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், இது 45 டிகிரி. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 45 டிகிரி. ஓகே, it divided by what is that is 360 degree. So it is 360 degree into எங்க 2 வந்திருக்கு, அப்போ 2 அப்படியே போட்டுக்குவோம். பை வழி நம்ம இன்னும் சூஸ் பண்ணணும், பை வழி இன்னும் சூஸ் பண்ணணும். இது 3.514 கொடுத்துருக்கான். ஸோ அந்த 3.14 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ இட் இஸ் 3.14 into what is the radius they given, what is the radius, it is 16 centimeter. So it is 16 அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. So last answer centimeter meter போட்டா போதும். So we can cancel now. Okay, so let's start. So how to cancel this one? Okay, so இங்க 2 இருக்கு, so cancel here, 2 here, so here cancel here, so it is 180. Okay, so next one is again I can cancel with what is that is 180 means I can cancel with
ஸோ இட் இஸ் 2 6 ஆர் 12. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 2 3s ஆர். ஸோ அப்போ என்ன வந்துச்சு நமக்கு ஆன்சர் வந்து, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 6.3. ஸோ இதில் பண்ணி பாருங்க. 2 6 ஆர் 12. ஸோ அந்த பாயிண்ட் அப்படியே பாயிண்ட்னு போட்டுக்குவோம். ஸோ 2 3s ஆர் 6. ஸோ உங்க இதான் உங்களோட ரேடியஸ். ஸோ 6.3 centimeter is your radius. Now we start. So what is your L here? So L is equal to, திருப்பி ஃபார்முலா எழுதுங்க போதுமா. θ 60 degree எழுதுனாலும். So it is 120 degree, okay, by 360 degree. So this pi value they give us is 3.14. So it is 3.14 into what is that is R oda value என்னது இங்க. So now we can cancel, கொஞ்சம் cancel பண்ணிக்கலாம். அப்ப அடுத்து 12 3 times இங்க 6.3 இருக்கு. ரெண்டு 2 okay, here what is 3 2s are what I got the answer as what is that is it is 13 மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. ஸோ த ஆன்சர் வந்து 13.188 சென்டிமீட்டர் வரும். 8 சென்டிமீட்டர் வரும். இதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எழுதணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 நம்பரும் போதும் அப்படின்னா இது 8 இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம்னா இதோட ஒன்று ஆட் பண்ணிக்குவானுங்களா. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி இட் இஸ் 13.19 centimeter is your answer for your length of the arc. Now we go for what is the area, correct? So area திருப்பி ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. ஃபார்முலா என்னது θ by 360 degree into pi r square, correct? ஸோ அப்போ இதில் θ பாருங்க, அது நமக்கு தெரியும். So it is 120 degree by what is that is 360 degree into what is that is pi r square. Pi oda value it is 3.14. So 3.14 into what is that is r square is r இங்கோட வேல்யூ என்னது 6.3 ஸ்கொயர் பண்ணணும். அப்போ 6.3 into 6.3 போட்டுக்கலாம். 6.3 into 6.3. இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணுவோம். திருப்பி அதே மாதிரி 0 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஸோ 3 டேபிளில் கேன்சல் ஆகிரும். ஸோ திருப்பி இதை கேன்சல் பண்ணி இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா அந்த ஆன்சர் 2.1. இப்போ இது ரெண்டாவதையும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா 5 so area of செட்டாக தான் நடிக்கிறோம். so it is centimeter square. what is a centimeter? so அப்ப p நம்ம நடிக்கணும். so p is equal to plus 2r. so இந்த l என்ற வேல்யூ எங்க இருக்கு? இதான் l. அப்ப இது வந்து it is 13.19 okay plus what is that is 2 into what is the radius here now? so it is 6.3. so 6.3 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம். ஸோ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்னா it is 12.6 ஆயிடும். so which is equal to 13.19 plus what is that is ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா உங்க ஆன்சர் வந்து it is 12.6 இருக்கும். ஸோ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா உங்களோட ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னா it is 25.79 centimeter is your answer. ஸோ அப்போ பி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எப்போதும் ஃபார்முலா எழுதிட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இங்கே ஏரியா வந்து ஈக்குவல் டு ஏரியாவை செட்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதே மாதிரி பெருமையோட செட்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ ஃபினிஷ் த ஃபோர்த் சம்.
Now we go for next sum here, exercise 2.1, your fifth sum. From the measures given below, find the area of a sectors. Length of the arc is equal to 48 meters. The R is equal to 10 meters. இங்கே லென்த் ஆஃப் ஆர்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கேயும் லென்த் ஆஃப் ஆர்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே. ஏரியா ஆஃப் செக்டார் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா வந்து θ by 360 degree into pi r square. θ by 360 degree into pi r square சொல்லுவோம். இங்கே லென்த் ஆஃப் ஆர்க் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம புதுசாக டெரைவ் பண்ணணுமானா இல்லை, ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சார் நம்மளுக்கு, அதான் நம்ம நோட்டில் எனக்கு படித்தோம். ஸோ வாட் இஸ் தட் இஸ், ஒரு நோட்டுன்னு ஒரு புக்கில் அதில் இது இருக்குது, வாட் இஸ் தட் இஸ். ஸோ வாட் இஸ் தட் ரீகால் தி ஃபார்முலா, வாட் இஸ் தட் இஸ். இப்போ நம்ம ஏரியா ஆஃப் செக்டார் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நம்ம ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஏவோட ஏரியா ஆஃப் செக்டார் வந்து ஒரு 2 ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா படிச்சிட்டோம். அடுத்து வந்து θ by 360 degree into pi r square. ஓகே, அதை இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து வாட் இஸ் தட் இஸ், லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க்குன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ இன்னொரு ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும். என்ன ஃபார்முலானா வாட் இஸ் தட் இஸ், ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ், ஜஸ்ட் லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் இன்டு ரேடியஸ் பை 2. திஸ் இஸ் யுவர் அனதர் ஒன் ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுவோம். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா டீட்டா வரையும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நமக்கு லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க. லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க்ன்றது எல். அப்போ இங்கே எல்லோட வேல்யூ என்னது, லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் வந்து 48 மீட்டர்ஸ். இங்கே ஆரோட வேல்யூ வந்து, அதாவது ரேடியஸோட வேல்யூ வந்து 10 சென்டிமீட்டர், 10 மீட்டர்ஸ். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஏரியா போட்டுருக்கோம். ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ், எல் இன்டு ஆர் பை 2. ஸோ இப்போ எல் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் 48 மீட்டர்ஸ். ஸோ 48 போட்டுக்கிறேன். இந்த சமம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மீட்டர் தான் கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும். சென்டிமீட்டர் தான் சென்டிமீட்டர் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ 48 இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்னது 10. ஓகே, தட் இஸ் த ரேடியஸ் பை 2. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுவோமா, கேன்சல் பண்ணால் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா அப்போ மண்டே பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணிடுவோம். 2 is 48 here. So 2 2s are 4 here, 2 4s are 8. So 24. So 24 into 10 is equal to what? So the answer is here is, it is 240. So 240 is your answer. So இதை நம்ம ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் இது மீட்டர்ஸு, இதுவும் மீட்டர்ஸு. அப்போ ஏரியா நம்ம போடும்போது அந்த ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்லாம் நம்ம எழுத முடியும். அப்போ இதை வந்து நான் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதிடுறேன். ஓகே, now we go for your second subdivision. இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் பார்ப்போம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதான் லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க். ஸோ we remove this one sir. Now we go for the second option. Now length of the arc. ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட எல், சரிங்களா. இது வந்து நம்ம ரேடியஸ் ஆர் எப்போ போல. ஸோ we are going to find out what is the formula for area of a sector. ஸோ ஏரியா ஆஃப் a sector நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலானா θ வேல்யூ இல்லை. அப்போ அதுலேருந்து லென்த்னா ஒரே ஃபார்முலா என்னன்னா A is equal to what is that is, A is equal to what is that is, L R by 2. ஸோ இங்கே எல்லோட வேல்யூ என்னது, ஸோ எல்லோட வேல்யூ வந்து what is that is, they given as 50. here it is centimeter சார். ஸோ சென்டிமீட்டர் வந்துச்சுன்னா சென்டிமீட்டரே ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ 50 into what is that is, இங்கே ரேடியஸ் வந்து என்னது, ஸோ it is 13.5. ஸோ 13.5 the whole divided by what is that is 2. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இது அடிக்க முடியாது, ஏன்னா இது வந்து 5 divisible. ஸோ இதை மட்டும் நம்ம கேன்சல் பண்ணுவோம். கேன்சல் பண்ண என்ன ஆகும், 225 times 50, ரைட். ஸோ இல்லைனா 2 டேபிள் போடுறதுனா 2 2s are 4, ரிமைண்டர் 1. ஸோ ரிமைண்டர் 1 ஆயிடுச்சு, 2 5s are 10. ஸோ 25 வந்துச்சு. 25 into 13.5 போட்டோம்னா உங்களோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா இட் இஸ் 337.5 இஸ் யுவர் ஆன்சர். இட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் அ செக்டார். ஸோ இது முடிஞ்சானா இல்லை, என்ன யூனிட்ஸ் நம்ம எழுதணும், என்ன யூனிட்ஸ் எழுதணும். இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதில் சென்டிமீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன எழுதணும், நான் அதில் சென்டிமீட்டரும் கண்டிப்பாக எழுதணும். சென்டிமீட்டர். இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஏரியானா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, this is your, so we finished your fifth sum. Okay, now we go for your exercise 2.1 sixth sum here. This is a very important sum here because we have to find what is the central angle. Find the central angle of each of the sectors whose measures are given below.
பை இஸ் ஈக்குவல் 22/7 நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அப்போ நம்ம கான்செப்ட் நல்லா கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டின்ல, நம்ம யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு given as 462 centimeter square, r is equal to 21 centimeter. ஓகே. ஸோ now when we go here, இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன, ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனில் இல்லைனா சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். சென்ட்ரல் ஆங்கிள்லாம் நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் த தீட்டா தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ தீட்டா வழி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. ஸோ இதில் நம்ம ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஏரியான்றது நமக்கு என்ன தெரியும், ஏரியா ஆஃப் செக்டார்னு நம்ம எடுத்துக்கோம். ஏன்னா சென்ட்ரல் ஆஃப் செக்டார் தான் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ அந்த ஏரியா ஆஃப் செக்டார் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏரியா ஆஃப் செக்டார் என்னது, அது வந்து இது தீட்டா பை 360 டிகிரி. ஓகே, 360 டிகிரி இன்டூ பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே. இதில் நம்ம டீட்டா வந்து கொடுக்கவே இல்லை அவங்க. இதுக்கு முன்னாடி சம்பளம் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இந்த சம்பளம் நம்ம ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இதே ஃபார்முலா வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணி கொண்டு போயிடுவோம். ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டா பை 360 டிகிரி இன்டூ பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே ஏரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது 462. அப்போ இந்த சைடு ஏரியா இருக்கிற சைடில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நான் அதை 462ன்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இங்கே டீட்டாவே நமக்கு தெரியாது. ஸோ டீட்டாவே போட்டுக்கிறேன். டீட்டா, ஓகே, டீட்டா பை 360 டிகிரி, ஓகே, இன்டூ. ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பையை வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து 22/7 கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ இதை வந்து நான் 22/7 போடுறேன். இன்டூ வாட் இஸ் ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே ஆர் ரேடியஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க 21 சென்டிமீட்டர். ஸோ இட் இஸ் வாட் 21 இன்டூ 21. ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் தான் போட்டுரும். ஸோ நவ் we cancel each and everything with the what is that is 2 table we go. Then we transfer everything to the that side. Then we find out what is theta. Okay. So first நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா what is that is 3 table யூஸ் பண்ணுவோமா. 3 table யூஸ் பண்ணோம்னா what is that is 7 இல்ல 7 table இருக்கு. Okay. So we go here 7 here, cancel here. So cancel here. 7 3s are 21. So இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டேன். 3 table இங்க 360 இருக்கு, அடிச்சிருவோம். So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 120 டிகிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம். So next one is, so we can go and find out what is this 3 table again. Okay. So we go with the 3 table now. So cancel here. 3 4s are 12, 0 here, 0 degree. So இங்க மேல ஏதாவது 3 table அடங்கும்போது பார்த்தோம்னா 3 7s are. So இங்க 7 அடிச்சாச்சு. So next one is here it is 40 degree. Here it is anything number is here 22 is here, correct. So we go with 2 table. So 2 11s are. So 2 11s are 22. Here it is 2 20s are. So 2 2s are 4, 0 again here 20 degree. So இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா we got the answer like this. So what I got the answer here is 462. இதுக்கு மேலே எதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாது, அவ்வளோதான். இது 11 இருக்கு பிரைம் நம்பர், இது 7 இருக்கு பிரைம் நம்பர். ஸோ 462 இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா, ஓகே, தீட்டா இன்டூ என்னென்னலாம் இருக்கு சார், இங்கே 11 இருக்கு, இங்கே இன்டூ 7 இருக்கு, டிவைடட் பை 20 டிகிரி, அதான் 20னே வச்சுக்கோம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு வேல்யூ வந்து டீட்டாவுக்கு மட்டும் தான் வேல்யூ வேணும், டீட்டா வேல்யூ தான் வேணும். ஸோ டீட்டாவை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவோம். ஷிஃப்ட் பண்ணோம்னா இது டிவிஷனில் இருக்குது, டிவிஷன் வந்து இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது மல்டிபிகேஷனாக மாறிடும், இது மல்டிபிகேஷனில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து கீழே வரும்போது இது டிவிஷனாக மாறிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் 20 கொண்டு போகிறேன். ஸோ 20 என்ன ஆகும்னா இந்த சைடு நம்ம போகும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம், பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டிவிஷனில் இருக்கிறது மல்டிபிகேஷன் ஆகிடும். ஸோ அப்போ ஒரு மாதிரி டீட்டாவே எழுதிக்கிறேன். டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ் 462. இது நியூமரேட்டர்ல தான் இருக்க முடியாது, இந்த 20 வந்து மேலே நியூமரேட்டராக மாறிடும். ஓகே, 20 டிகிரி. ஸோ இட் இஸ் 20 பை வாட் இஸ் தட் இஸ் 11 இன்டூ 7 வந்து டினாமினேட்டர் ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் வாட், ஸோ 11 இன்டூ 7 வந்துடும். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சுன்னா டீட்டாவோட வேல்யூ, டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வாட் இஸ் ஆன்சர் ஐ எம் காட்டிங் ஹியர் இஸ் இட் இஸ் 9 2 வாட் இஸ் தட் இஸ் 4 0 the whole divided by what is that is 77. இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுங்க,
உங்களோட ஆன்சர் வந்து தீட்டா வந்து என்ன வரும்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ் உங்களோட ஆன்சர் வந்து 120 டிகிரின்னு வரும். இதுதான் உங்களோட சென்ட்ரல் ஆங்கிள். சரிங்களா? ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா ஏரியா கொடுத்து சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. So theta is equal to 120 degree is your answer. Okay. So we have finished the first subdivision. Now we can go to your second subdivision. Okay. So what is the second subdivision? They are given as what is that is the length of the arc is equal to 44 centimeters and r is equal to 35 meters. So here the second subdivision நம்ம பார்க்கற நல்லா பார்த்தோம்னா இதுல வந்து length of the arc கொடுத்திருக்காங்க சார். So length of the arc தான் நம்ம always write this one as what is that is L. So L தான் நம்ம length of the arc எழுதுவோம். So length of the arc வந்து நமக்கு வந்து இங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து what is that is 44 meters. And radius என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா radius is equal to what is that is it is 35 meters கொடுத்திருக்காங்க. So இது எல்லா சம்மே இந்த சம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சம் பார்த்தோம்ல சென்டிமீட்டரா இருந்துச்சு. இல்ல மீட்டர் நம்ம கடைசிக்கு மீட்டரை மெயின்டைன் பண்ணிக்குவோம். ஓகே. இதுல நம்ம தீட்டா வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம தீட்டா வேல்யூ தான் சென்டர் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். லென்த் ஆஃப் ஆர்க் கொடுத்தனால அந்த ஃபார்முலா வந்து ஏரியானால ஏரியா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். லென்த் ஆஃப் ஆர்க் கொடுத்தோம்னா லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஹியர் எல்லோட ஃபார்முலா என்னது? ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ் தீட்டா. ஓகே, தீட்டா பை 360 டிகிரி. ஓகே, 360 டிகிரி இன்டு வாட் இஸ் லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் ஃபார்முலா? இட் இஸ் 2πr. ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம தீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம். ஓகே. ஸோ இப்போ 44 சென்டிமீட்டர் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதாவது லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க். இப்போ 44 நம்ம அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ தீட்டா வேல்யூ நமக்கு தெரியாது, அதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் தீட்டா பை வாட் இஸ் தட் இஸ் 360 டிகிரி. ஸோ 360 எழுதிக்கிறேன். ஸோ இன்டு வாட் இஸ் தட் இஸ் 2 இன்டு வாட் இஸ் தட் இஸ் பையோட வேல்யூ என்னது கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் தட் இஸ் இட் இஸ் 22. ஸோ இட் இஸ் 22/7 இன்டு what is r value they given here is it is 35. Okay, now can we cancel now? So here 7 5 are 35 நம்ம பண்ணிடலாம் இங்க. ஓகே, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இங்க 360 இருக்கு. So here it is 360. So அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 2 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணுவோமா? கேன்சல் பண்ணோம்னா here 2 சார் 2 180r. So 2 1s are 2, remainder is 1, 2 8s are 16, so 0 here. So இந்த 2 cancel ஆயிடுச்சு. திருப்பி நம்ம 2 டேபிள் கேன்சல் பண்ணுவோமா? ஸோ இங்கே 2 டேபிள் கேன்சல் பண்ணோம். இங்கே 2 11s are, இங்கே வந்து 2 90s are, 2 9s are 8 18, sorry 0 here again. So இப்போ 90 வந்துருச்சு. So now we cancel with the what is that is 5 table now. So 5 table cancel பண்ணோம்னா 90 times na 5 1s are 5, remainder is 4, 5 8s are 40. So the answer is 18 here. So what are the answers I got here? I write in a simple method here. So here it is 44 கிடைச்சிருக்கு. left hand side அப்படியே இருக்கு. So which is equal to what is that is theta by what is that is 18. Okay. So இங்க நியூமரேட்டர் என்ன இருக்கு? ஒரு 11 மட்டும் இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த 18 இந்த மேலே, அதாவது இங்கே இங்கே டிவிஷனில் இருக்கிறத மேலே மல்டிஃபை பண்ணணும், இங்கே மல்டிஃபிகேஷனில் இருக்கிறத டிவிஷன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டீட்டாவோட வேல்யூ, ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஐ காட் தி ஆன்சர் ஹியர் இஸ் 44 அப்படியே இருக்கு. ஸோ 44 இன்டு வாட் இஸ் இஸ் இந்த 18 வந்து மேலே மல்டிப்ளை ஆயிரும் பிகாஸ் டிவிஷனில் இருக்கு பை டிவைடட் பை வாட் இஸ் இஸ் 11. ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே 11 இருக்கு, 44 கேன்சல் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இட் இஸ் 4 times. ஸோ 4 into 18 is equal to what? It is 72 degree. ஸோ டீட்டான்னு நம்ம போடுறதுனால which is equal to எப்போதுமே அதை வந்து 72 டிகிரின்னு போடுவோம். ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் சம்மில் வந்து 120 டிகிரி வந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம், ஆங்கிள்லாம் நம்ம டிகிரின்னு தான் போடணும். ஓகே. ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து மீட்டர் போடுறதுனால மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர்னு போட்டுறது, ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதெல்லாம் டீட்டான்னு போடுறோம், டிகிரின்னு போடுறோம். ஓகே. Now we go for exercise 2.1, 7th sum here. A circle of radius 120 meter is divided into 8 equal sectors. Find the length of the arc of each of the sectors.
So first we are having a circle of radius 120 meters. A circle of radius 120 meters இருக்கு. So it is divided into 8 equal sectors. Okay. We go with the diagram now. So here what is that is I have a diagram now. So the diagram நான் கொஞ்சம் zoom பண்ணிக்குவோம். So இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம். So the what is that is a circle of radius 120 meters. So the circle of radius வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 meters. Okay. So இதை நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது ரேடியஸே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் லென்த் வந்து 120 meters இருக்குது. இட்ஸ் டிவைடட் இன்டு 8 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ 8 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் நம்ம பிரிச்சுக்கோம் செக்டார்ஸா. ஓகே, இதுதான் டயக்ராம்ஸ் எடுத்துக்கோம். ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் ஆஃப் தி ஈச் ஆஃப் தி செக்டார்ஸ். ஸோ அப்போ இது ஒரு செக்டார் நம்ம எடுக்கும்போது ஃபைண்ட் தி லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க்னா you have to just find out what is the this area alone. ஸோ இது மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே போயிட்டே இருக்கணும் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அப்படி சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டீட்டா என்ன கண்டுபிடிக்கணும். நான் ஏன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலா இருக்குது. சென்ட்ரல் ஆங்கிள் ஃபார்முலா வந்து டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்படி சரி இஸ் 360 டிகிரி பை எத்தனை செட்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ அப்போ இதில் நான் டேரெக்டாகவே நம்ம எழுதாமல் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படி சரி இஸ் 120 meters. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களா அந்த சம்மெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம எழுதி வச்சுப்போம். அதுதான் பேசிக் ரூல்ஸ். ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் 120 meters நம்ம எழுதிட்டோம். அடுத்து வந்து இதில் 8 ஈக்குவல் செட்டாஸாக இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் ஆங்கிள் டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஸோ சென்ட்ரல் ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிக்கணும்னா டீட்டா தான் டிகிரி. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலா which is equal to so which is equal to what is that is 360 degree by n, right? So it is 360 degree by n. ஸோ பை என் போகிறது நம்ம வந்து எத்தனை செக்டார்ஸ் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அதில் 8 ஈக்குவல் செக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எத்தனை 8 ஈக்குவல் செக்டார்ஸ்னா அதை நம்ம டிவைடட் பை 8 போட்டுக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் 360 degree by 8, ரைட்? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ரெண்டு கேன்சல் பண்ணுவோம். இப்போ ஸோ த ஆன்சர் ஐ காட் திஸ் ஒன் வாட் இஸ் இட் இஸ் 45 degree. இது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சம்மில் செஞ்சுருந்தோம். உங்களோட தேர்டு சம்னு நினைக்கிறேன். அங்கேயே நம்ம 45 degree போட்டிருந்தோம். ஓகே, ஸோ இதை டீட்டா வந்து முடிச்சிட்டோம். அப்போ டீட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, இது 45 degree தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன சார் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் இப்போ லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் தான் கேட்டுருக்கான். லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் ஆஃப் தி ஈச் செக்டார் கேட்டுருக்கான். இப்போ லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் ஆஃப் தி ஈச் செக்டார் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபார்முலா வந்து L is equal to what is that is it is theta by what is that is 360 degree into what is length of the arc னா என்ன பண்ணணும், இது வந்து 2 pi r. இன்னொன்று முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பை வெளியே கொடுக்கல அந்த கொஸ்டினில். ஆனால் நமக்கு 3.14 தெரியும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் சால்வ் பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். போடுங்கன்னா போடுங்க, ஆனால் புக் ஆன்சர் வந்து இதில் பை தான் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ வாட் இஸ் theta value we got here? So it is 45 degree. படிக்க முடியாது. ஓகே, yes we can cancel here. What is that is 3 here, 45 here. So what is that is 3 1s are 3, so remainder is 1, so 3 5s are 15. So
3 15s are 45. So what we got the answer here is, so என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ L தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ Lோட வேல்யூ என்னன்னா what is it is, it is 15 into 2 pi. So 15 2s are, it is 30. ஸோ அப்போ Lோட வேல்யூ என்னன்னா அப்போ டேரெக்டாகவே போட்டுவான் 30 pi. ஸோ இது செகண்ட் இது லென்த்தாக தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ மீட்டர்ஸ்னு இருக்கிறனால இங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து 30 pi மீட்டர்ஸ்னு எழுதுவோம். This is your answer. Okay. Okay, now we go for your exercise 2.1. Your right sum. A circle of radius 70 cm is divided into 5 equal sectors. Find the area of each of the sectors. Right. So here we first go with the diagram here. So the diagram is here is, we will be having a circle with 5 sectors. So when we go here, what is there is a circle of what is that is, we have to find out what is step. So we have here, what is theta here? So it is 72 degree. So it is 72, we write this one as 72 by, what is that is 360 into pi value we don't know, they didn't give anything here. So here also we write this one as pi into, what is that is, into, what is that is, r is what here? So it is 70 centimeter. So radius is 70. So 70 into 70. Okay. So now it is 70 into 7 into 2. So 70 into 7 is, it is 490. 490 into 2 is, what is that is, it is 980. So what we got the answer here is, it is 980. So it is 980 pi is your answer. So here we are finding the area. So area நம்ம என்ன பண்ணணும், சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. அப்ப ஏரியா இருந்துச்சுனாலே we write this one as, it is centimeter square, centimeter square, because it is an area. Okay, this is your answer. Now we go for an interesting sum here. Exercise 2.1 a 9 sum. Damu fixes a square tile. Square means all sides will be equal. Square tiles ஓட்டுறதுமா வீட்டில் எல்லாரும் டைல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஸ்கொயர் டைல்ஸாக இருக்குது. ஓகே, ஸ்கொயர் டைல்ஸாக இருக்குது. ஸோ ஆஃப் 30 சென்டிமீட்டர் கொடுத்தாங்க நடத்தினா, இப்போ இந்த ஃபிகரே கொடுத்துருக்காங்க புக்கில். ஸோ இது ஸ்கொயர் டைலு 30 சென்டிமீட்டர்னு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது 30 இருக்கும்.
இப்போ இது 30 இருந்துச்சுன்னா இதுவும் 30 தான் இருக்கும், ஏன்னா ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ இதுவும் 30 தான் இருக்கும். ஓகே, அப்போ இதுவும் வந்து இந்த சைடும் வந்து அது 30 தான் இருக்கும். இது ஃபுல்லாக எடுத்தோம்னா இது ஃபுல்லாகவே 30 டைலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. The tile has a sector design on it as shown in the figure. ஸோ செக்டார் மாதிரி டிசைனாக இருக்குது, அதாவது ஒரு குவார்டர் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா, அதுதான் செக்டார். குவார்டர் சர்க்கிள் தான் செக்டாராக இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் ஃபிகர் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் அ செக்டார். ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ப்ரௌன் கலர் அப்படி சொல்றதுன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து இதை கண்டுபிடிக்கணும். டயக்ராம் கரெக்டாக வரல, ஆனால் அந்த ப்ரௌன் கலர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். இதான் வந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நம்ம இதுக்கு ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to use what is that is some concept here. ஸோ இப்போ இதில் இது ரேடியஸே வந்து இந்த ஸ்கொயரோட லென்த்தே வந்து 30 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது. அப்போ 30 சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இந்த சர்க்கிளோட நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளில் இது குவார்டர் சர்க்கிளில் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே வச்சுக்கோ. நம்ம சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே வச்சுக்கோ, இங்கே வச்சுக்கோமா. அப்போ இதோட ரேடியஸ் எப்படி சார் இருக்கும்? இது 30 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். அப்போ இங்கேயும் 30 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும், ஏன்னா அது ஸ்கொயர். அப்போ நமக்கு ரேடியஸ் டேரெக்டாகவே நம்ம இது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போடலாம்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் 30 சென்டிமீட்டர்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ 30 சென்டிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னன்னா what is the theta? R நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சரியா, நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டேரெக்டாகவே நம்ம எழுதிடலாம். டீட்டாவோட வேல்யூ என்னன்னா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ் 90 டிகிரி. எந்த இதுவுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா ஸ்கொயரில் எப்போதுமே எல்லாவோட ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும்? இதோட ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும்? 90 டிகிரி. ஒரு ஆங்கிள் 90 டிகிரியாக இருக்கும், இதோட ஆங்கிள் 90 டிகிரியாக இருக்கும், இதோட ஆங்கிள் 90 டிகிரியாக இருக்கும். இப்போ ரைட் ஆங்கிள் தான் இருக்கும் எல்லாமே. ஸோ அதுதான் ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஏரியா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் தட் இஸ் A is equal to what is that is theta by 360 degree, yes 360 degree into 60 degree into pi r square. ஸோ இங்கே பை வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, இந்த பை வேல்யூ கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். இப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டாவோட வேல்யூ என்னது 90. ஸோ இட் இஸ் 90 by 360. ஸோ 90 by 360 into what is that is pi வேல்யூ கொடுத்துருக்கான், அந்த கொஸ்டின்லேயே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் வாட்? ஸோ இட் இஸ் 3.14. ஸோ இட் இஸ் we can write this one as 3.14 into, so what is r? r square என்னது? r என்றது நம்ம ரேடியஸ் எல்லாமே 30 சென்டிமீட்டர் தான். ஸோ what is that is 30 into 30. ஸோ அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? கேன்சல் பண்ணாலும் 0 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ 9 4s are 36 கரெக்டா? ஸோ இப்போ இங்கே 2 டேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் 2 டேபிள் அடிச்சோம்னா 2 2s are 4, இங்கே அடிப்போம். ஸோ இங்கே வந்து 15 டைம்ஸ் 2 15s are 30. ஸோ திருப்பி 2 இருக்கு, அதை வச்சு கேன்சல் பண்ணுவோம். 2 15 30 கேன்சல் பண்ணுவோம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் yes 15. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா 15 15 சார். ஸோ நம்ம எங்கே சொல்றதுக்கே நினைக்கிறேன் 15 15 சார் 15 ஸ்கொயர். ரைட். ஸோ 15 ஸ்கொயர் என்னது? ஸோ 15 ஸ்கொயர் போட்டோம்னா என்ன வரும்? ஸோ இது 25. ஸோ அடுத்து என்னது? அப்படி சரி 1க்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் 2 2 2s are 2 1s are 2. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 225. ஸோ 225 into 3.14. ஸோ பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னா which is equal to
which is equal to what is it? It is 706.5 centimeter, right? So it is centimeter. So because we are finding the area, we write this one as centimeter square. Okay, so this is your answer. So 225 into 3.14 பண்ணி பாருங்க, உங்க ஆன்சர் வந்து 706.5 centimeter square வரும். ஸோ இதுதான் உங்களோட ஏரியா ஆஃப் திஸ் போர்ஷன். ஸோ திஸ் ஏரியா இந்த எப்படி சொல்றது திக் ப்ரௌன் கலர் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஒரு ஏரியா வந்து 706.5 centimeter square இருக்கும். ஓகே, now we go for exercise 2.1 10 sum. A circle is formed with 8 equal granite stones as shown in the figure. Each of the radius 56 cm and whose central angle is 45 degree. Find the area of each of the granite stones. Pi is equal to 22/7 கொடுத்துருக்கான். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் டயக்ராம் வரையாமல் நான் வந்து வி கோ வித் வாட் இஸ் இந்த இதே வந்து நம்ம அப்படியே டயக்ராமாக வரைஞ்சிட்டோம். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும், டிசைன் இல்லாமல் அது இருக்கு, அவ்வளோதான் வச்சால். ஸோ இங்கே படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எத்தனை டிவிஷன் இருக்குன்னா 8 ஈக்குவல் கிரானைட் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்கே 8 செக்டார்ஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ வாட் இஸ் 8 செக்டார்ஸ். ரேடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேடியஸ் வந்து 56 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ எத்தனை செக்டார்ஸ் இருக்கு? 8 செக்டார்ஸாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 செக்டார்ஸ் இருக்கு. ஸோ ரேடியஸும் 56 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கான். அப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் இஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஆர் வந்து கொடுத்துட்டான். வாட் இஸ் இட் இஸ் 56 சென்டிமீட்டர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் ஆல்சோ தே கிவன். ஸோ இதில் போய் நம்ம டீட்டா போட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டேரெக்டாகவே நம்ம போட்டுடலாம். ஸோ டீட்டாவும் கொடுத்துட்டான். ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான், டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் இட் இஸ் 45 டிகிரி. ஸோ அப்புறம் என்ன பை இஸ் ஈக்குவல் டு 22/7 நம்ம என்ன சார் முடிக்கணும்? ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ஈச் ஆஃப் தி ஒரு பார்ட் ஃபுல்லா so it is 45 degree divided by what is it is 360 degree into என்ன பை வேல்யூ யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம क्वेश्चंस கேட்காங்க. it is 22/7. 3.14 யூஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா 3.14 யூஸ் பண்ணுங்க. எதுவுமே கொடுக்கலன்னா பையாவே போட்டுக்கலாம், ஏன்னா பைய கான்ஸ்டன்ட் தான். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு எழுதுங்க. ஸோ 22/7 into what is that is radius என்னது 56. ஸோ it is 56 into 56. ஓகே, ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் போடுறதுக்கு போல நம்ம வந்து ரெண்டு. So next I cancel here what is that is 8 table here. So next I go with what is that is 8 45 are 360. So 45 45. So again the answer is 45 and 45 here, right?
So what I got the answer here is only the option here is 22 into 56. So 22 into 56 is equal to, what is the answer here? It is 1232 is the answer. So you are finding here what is the area of a sector. So area means we are using here centimeter. So we will write this one as what is that is centimeter. So it is centimeter square. So this is your last sum answer. This is a very important sum here. Okay. So we have finished our exercise 2.1. Thank you, students.